कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी वालों बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वालों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे तो समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सियोने च खोट हो सकती है, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मुंह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया जोधा। आप तो अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ, संतां दी सोच पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानिया तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे तो समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकती आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल वो पा गया जोधा। आप तो अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थलड़े पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जाने आ, पर किसे गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ, संतां दी सोच पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते उह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानिया तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ जिहड़े सफर ते दीप तुरिया
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ, ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणियां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकती है, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया जोधा। आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थलड़े पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ, संतां दी सोच पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुत्के दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नां जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, ओह कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, ये कोई भी इस गल के उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्होंने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे तो समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकती है, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मुंह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया जोधा। आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थलड़े पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुत्के दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानिया तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे तो समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मुंह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया जोधा। आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थलड़े पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थले एकत्र होण दा होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसे गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गर्जा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना। वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ जिहड़े सफर ते दीप तुरिया
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ, ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे तो समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस योधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थलड़े पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ, संतां दी सोच पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुत्के दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते साहिबजादा अजीत सिंह दा नां जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना। वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ। योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे तो समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासे अपने मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नां जरूर लैंदे जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना। ओह कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म कीता जावे कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ। योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ जिहड़े सफर ते दीप तुरिया,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ, ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी वालों बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वालों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मुंह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया जोधा। आप तो अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासियों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होण दा होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसे गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ, संतां दी सोच पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गर्जा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जो आप टाइम की कदर नहीं करांगे तो समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उसका साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उन्होंने सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकती आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस योधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थलड़े पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ, संतां दी सोच पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुत्के दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना। वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, ये कोई भी इस गल के उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ वो उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्होंने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं उहदा जन्म हुंदा आ। योधियां दा जिहड़ा जन्म आ वो मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने उहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ, ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकती है, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मुंह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ संतां दी सोच पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है जे कोई 21 है इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ जिहड़े सफर ते दीप तुरिया
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी वालों बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वालों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकती आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मुंह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तो अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासियों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होण दा होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसे गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गर्जा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना। वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ जिहड़े सफर ते दीप तुरिया
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ, ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे तो समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया तो मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुੱਲ ਉਹ पा गया जोधा। आप तो अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस योधे ने जिन्ना जोर लाया शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थलड़े पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जाने आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ संतां दी सोच पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुत्के दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ
ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ, ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ।
नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकती है, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया तो मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया जोधा। आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ, संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गर्जा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नां जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ।
सो जे उस सफर ते तुरना आ, जेड़े सफर ते दीप तुरिया, ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल, सरकारां नाल, समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकदे आ। साडा ही धर्म आ, ओहदी उच्ची शान नूं, ओहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई ओहदियां सारियां स्पीचां सुणो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ बहुत परे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम उन्होंने नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार दी गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा दा धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जांदा आ ते तुसीं इह कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार दा सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया ते उदों भी उहदा सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ये मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते उहदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने ओहदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे दा ते उस तों दरकिनार कीता जा सकदा। ये गल्लां इतिहास च वापरीਆਂ ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे ਜਿਹੜੇ पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण या बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उन्हें लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाल सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दऊगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े, जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना। दित्तिया आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना। दित्तिया आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यही दीप दी विरासत। शीस तली ते धर के तुरोगे
ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ।
सो तां अज तुहाडियां ने ओदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जेड़े सफर ते दीप तुरिया, ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल, सरकारां नाल, समय दीयां हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकदे हां। साडा ही धर्म आ ओदी उच्ची शान नूं, ओदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई ओदियां सारियां स्पीचां सुणो, वो कहिंदा की सी, साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने ਉਹਨੂੰ खरीदਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ नहीं सकता। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ये मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते उहदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने उहदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे का तो उस तो दरकिनार किया जा सकता। ये गल्लां इतिहास च वापरियां ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जड़े ने, जां तां ओनू अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े, जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्तिया बाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया बाज नहीं रहना। दित्तिया बाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया बाज नहीं रहना। दित्तिया बाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया बाज नहीं रहना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यही दीप दी विरासत।
ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है, बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी, इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकती है, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया तो मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल वो पा गया जोधा। आप तो अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस योधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होण दा होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ, 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जाने आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ, संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुत्के दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलदे ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते साहिबजादा अजीत सिंह दा नां जरूर लैंदे जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना। वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्होंने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ।
ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
वाहिगुरु जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकती है, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया तो मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गर्जा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानिया तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं
ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी वालों बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वालों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वालों ते स्टेज वालों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सियोने च खोट हो सकती आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजा होया ते मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया जोधा। आप तो अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थलड़े पासियों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थले एकत्र होण दा होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ, संतां दी सोच पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गर्जा सिंह बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुत्के दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलदे ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी जिहड़ी सिफत आ ओह उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदां दी कीती आ,
ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ
उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ वो मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, ਜਿਹੜੇ सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीयां हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम उन्होंने नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ कि दीप साडा योधा पुत्र आ। जे अज दीप कौमी है तो ਉਹਦੇ ਚ सब तो ਵੱਡਾ योगदान दीप के परिवार का भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने ਉਹਦੀ हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे का तो उस तो दरकिनार किया जा सकता। ये गल्लां इतिहास च वापरियां ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाई अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गौरमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े, जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां की सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना। दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
मौत दे विचों कर दी अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्होंने ने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ओह मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जेड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीयां हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकदे हां। साडा ही धर्म आ ओहदी उच्ची शान नूं, ओहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई ओहदियां सारियां स्पीचां सुणो, ओह कहिंदा की सी। साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने ਉਹਨੂੰ खरीदਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उहदा सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार ओदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकट्ठर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना ओदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ए मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते ओदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने ओदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे दा ते उस तो दरकिनार कीता जा सकदा। ये गल्लां इतिहास च वापरीਆਂ ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, ਉਹ एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सां तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों ਉਹਨੇ लिबरेशन फोर्स खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाल सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां ओनू अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासतों बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਆ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, ਜਿਹੜੇ सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखता है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इहनूं सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दऊगी। गोली तो भी तेज इहदे बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े, जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ 'च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारिआं ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ। ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकती है, दीप च कदी खोट नहीं हो सकती। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया तो मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ वो उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्होंने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ वो मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीयां हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकदे हां। साडा ही धर्म आ ओहदी उच्ची शान नूं, ओहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई ओहदियां सारियां स्पीचां सुणो, वो कहंदा की सी साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने ਉਹਨੂੰ खरीदਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, जे परिवार ओदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकट्ठर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना ओदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ए मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते ओदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने ओदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे दा ते उस तों दरकिनार कीता जा सकदा। ये गल्लां इतिहास च वापरीਆਂ ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए होए पूरने ने, ਉਹ एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सां तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों ਉਹਨੇ लिबरेशन फोर्स खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाल सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां ओनू अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारिਆਂ ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकते हैं। साडा ही धर्म आ, उहदी उच्ची शान नूं, उहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई उहदियां सारियां स्पीचां सुणो, वो कहिंदा की सी साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने उहनूं खरीदण दी गल कीती ते उहने छेवें सतगुरां दे तख्त दा हवाला दिता कि साडे तख्त जिहड़े तख्त दे असीं वारस आ, ਉਹਦੇ सामने दिल्ली का की तख्त, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल ਉਹ लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ये मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते उहदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने उहदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे का तो उस तो दरकिनार किया जा सकता। ये गल्लां इतिहास च वापरियां ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाल सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ। ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया ते मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गर्जा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਆ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखता है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इहनूं सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दऊगी। गोली तो भी तेज इहदे बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े, जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ 'च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारिआं ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया ते मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकट्ठर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इहनूं सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दऊगी। गोली तो भी तेज इहदे बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े, जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ 'च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारिआं ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया ते मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानिया तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਆ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया ते मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਆ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकते हैं। साडा ही धर्म आ ओहदी उच्ची शान नूं, ओहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई ओहदियां सारियां स्पीचां सुणो, वो कहिंदा की सी साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने उहनूं खरीदण दी गल कीती ते उहने 6वें सतगुरां दे तख्त दा हवाला दिता कि साडे तख्त जिहड़े तख्त दे असीं वारस आ, ਉਹਦੇ सामने दिल्ली का की तख्त, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल ਉਹ लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ये मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते उहदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने उहदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे का तो उस तो दरकिनार किया जा सकता। ये गल्लां इतिहास च वापरियां ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े, जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारिਆਂ ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया ते मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गर्जा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नां जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ वो उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्होंने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ वो मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीयां हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकदे आ। साडा ही धर्म आ, ओहदी उच्ची शान नूं, ओहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई ओहदियां सारियां स्पीचां सुणो। वो कहिंदा की सी, साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने ਉਹਨੂੰ खरीदਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, जे परिवार ओदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना ओदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ए मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते ओदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने ओदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे दा ते उस तों दरकिनार कीता जा सकदा। ये गल्लां इतिहास च वापरीਆਂ ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए होए पूरने ने, ਉਹ एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सां तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों ਉਹਨੇ लिबरेशन फोर्स खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाल सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। ओहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां ओनू अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासतों बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकते हैं। साडा ही धर्म आ, उहदी उच्ची शान नूं, उहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई उहदियां सारियां स्पीचां सुणो, वो कहिंदा की सी साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने उहनूं खरीदण दी गल कीती ते उहने छेवें सतगुरां दे तख्त दा हवाला दिता कि साडे तख्त जिहड़े तख्त दे असीं वारस आ, ਉਹਦੇ सामने दिल्ली का की तख्त, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल ਉਹ लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ये मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते उहदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने उहदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे का तो उस तो दरकिनार किया जा सकता। ये गल्लां इतिहास च वापरियां ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाल सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े, जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ। ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया ते मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गर्जा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ वो उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्होंने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ वो मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीयां हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकदे हां। साडा ही धर्म आ ओहदी उच्ची शान नूं, ओहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई ओहदियां सारियां स्पीचां सुणो, वो कहिंदा की सी। साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने ਉਹਨੂੰ खरीदਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उहदा सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार ओदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना ओदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ए मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते ओदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने ओदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे का ते उस तो दरकिनार किया जा सकता। ये गल्लां इतिहास च वापरियां ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाल सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासतों बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਆ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया ते मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकेंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गर्जा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकेंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नां जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानिया तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਆ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। साडा ही धर्म आ, ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ शान ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ बरकरार रखण लई ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ बहुत परे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल ਉਹ लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकट्ठर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सां तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखता है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इहनूं सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन देगी। गोली तो भी तेज इहदे बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े, जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ 'च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारिआं ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्तिया बाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया बाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ। ਯੋਧਾ ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ। ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ वो उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्होंने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ वो मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीयां हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकदे हां। साडा ही धर्म आ ओहदी उच्ची शान नूं, ओहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई ओहदियां सारियां स्पीचां सुणो, वो कहिंदा की सी। साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने ਉਹਨੂੰ खरीदਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उहदा सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार ओदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकट्ठर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना ओदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ए मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते ओदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने ओदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे का ते उस तो दरकिनार किया जा सकता। ये गल्लां इतिहास च वापरियां ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाल सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सां तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाड़ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखता है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इहनूं सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दऊगी। गोली तो भी तेज इहदे बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े, जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ 'च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारिआं ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਆ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकते हैं। साडा ही धर्म आ, ओहदी उच्ची शान नूं, ओहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई ओहदियां सारियां स्पीचां सुणो, वो कहिंदा की सी साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने उहनूं खरीदण दी गल कीती ते उहने 6वें सतगुरां दे तख्त दा हवाला दिता कि साडे तख्त जिहड़े तख्त दे असीं वारस आ, ਉਹਦੇ सामने दिल्ली का की तख्त, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल ਉਹ लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते ਜਿਹੜਾ भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ये मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते उहदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने उहदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे का तो उस तो दरकिनार किया जा सकता। ये गल्लां इतिहास च वापरियां ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया ते मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गर्जा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नां जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानिया तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ। ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया ते मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकते हैं। साडा ही धर्म आ, उहदी उच्ची शान नूं, उहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई उहदियां सारियां स्पीचां सुणो, वो कहिंदा की सी साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने उहनूं खरीदण दी गल कीती ते उहने छेवें सतगुरां दे तख्त दा हवाला दिता कि साडे तख्त जिहड़े तख्त दे असीं वारस आ, ਉਹਦੇ सामने दिल्ली का की तख्त, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल ਉਹ लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकट्ठर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ये मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते उहदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने उहदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे का तो उस तो दरकिनार किया जा सकता। ये गल्लां इतिहास च वापरियां ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ। ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। यही दीप की विरासत आ। शीस तली ते धर के तुरोगे ते वारस पंजाब दे कहाओगे, नहीं तो कोई जगह नहीं पंथ दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह बुलाइए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी विच बैठे हुए हो ते गुरु साहिब की मेहर तो बिना असी कख भी नहीं। सो उन्हां वल्लों बख्शी हुई फतेह सब तो पहला पर गज के बुलाउणी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत वल्लों ते स्टेज वल्लों हुक्म होया कि सिर्फ 10 मिनट लाने ने ते टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। जे आपां टाइम की कदर नहीं करांगे ते समा साडी कदर नहीं करूगा, लंघ जूगा। दीप सिद्धू की गल हो रही है। बहुत निजी तौर पर बहुत सिंघां ने उहदा साथ माणिया आ ते बहुत सिंघां ने उहनूं सोच वजों देखिया आ। इस गल का दावा आ कि दीप सिद्धू की गति नूं, उहदी रफ्तार नूं साडे चों कोई भी नाप नहीं सकिया ते ना ही परख सकिया। इन्नी गल जरूर सी। इस गल का माण महसूस होया कि पहली कतार दे विच जिहड़े पहले 4 बंदे सी उन्हां चों असीं शामिल हाँ जिन्हां ने हिक ठोक के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच इह दावा कीता सी कि सोने च खोट हो सकदी आ, दीप च कदी खोट नहीं हो सकदी। जेकर दीप बीजेपी का होया, जेकर दीप सेंटर वालों भेजिया होया ते मैं अपना मूँह काला करके अकाल तख्त साहब ते चढ़ जूंगा, सिर लवा दूंगा। ये गल जदों कीती ते अज उस सारियां गल्लां दा मुल ओ पा गया। जोधा आप तां अंबर तो उच्चा सी, सानू भी अंबरां तो उच्चा कर गया। धड़ेबंदियां खत्म करने लई उस जोधे ने जिन्ना जोर लाया, शायद हौली हौली सारे नितर के बाहर आउणगे कि मेरे नाल भी दीप ने मीटिंग की, मेरे नाल भी की। पंथ की कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैं सब तो थल्ले पासों अपने आप को शुरू करदा, मेरे तो लैके ते अकाल तख्त के जथेदार तक, जथेदार हवारे तक उन्हें सारियां नाल ही मीटिंगां कीतियां ते पंथ नूं एक निशान थल्ले एकत्र होने का होका दिता। इस गल का सबूत इतिहास दे विच दर्ज रहूगा। जिहड़ी गल अज दी कीती जा रही है, क्योंकि समा सीमित है, थोड़ियां गल्लां कीतियां जाणियां ने। अज जिहड़ी गल कीती जांदी आ 1 नंबर 2 नंबर, दीप वर्गा, दीप तो उत्ते हो सकता कोई, दीप तो थल्ले हो सकता कोई, पर दीप वर्गा सिर्फ दीप ही सी। ये रहूगी गल सदा तक। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गा संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ही सी, उहदा कोई बदल कौम कोल नहीं पेश होया। ते अज दीप वर्गा सिर्फ दीप ही है। समय नाल साडियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लगदियां ने वो असीं निभाउंदे जांदे आ, पर किसी गल नूं अगे जिन्ना कोई लिजा सकदा आ। संतां दी सोच, पंथ दी सोच सी, वो सोच नूं तिन्ना दीप रफ्तार नाल अगे लै गया, उहदा कोई सानी नहीं हैगा। जे पंथ दे विच इदां दी गल हुंदी, ये गल सरकारी तौर ते है कि सैकंड कमांड आ होगी, थर्ड कमांड आ होगी, पर पंथ विच ये गल नहीं। पंथ दा हर एक बंदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित आ, वो कौम दा जरनैल आ। इत्थे गरजा सिंह, बोता सिंह वर्गियां ने वड्डियां हुकूमतां नूं ललकारिया। इत्थे एक साध ने वड्डे जरनैल दा सिर फेर दिता कुतके दे नाल। ये ओ कौम आ जदों चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विचों बाजां वाले निकलते ने ते उन्हां ने जे ये गल कही हुंदी कि सैकंड कमांड किहदे कोल हुंदी ते ओह साहिबजादा अजीत सिंह दा नाम जरूर लैंदे, जां ओह 5 प्यारिਆਂ चों किसी एक दा लैंदे। नहीं, पंथ नूं बागडोर दित्ती आ। पुत्रां दे दानियां तरस आया ना, पासा वट लंघिओ कफन पाया ना, वो कोलों लंघ गए। सो इस करके ये गल नूं इत्थे ही खत्म किया जाए कि जे कोई 19 है, जे कोई 21 है, इहदे विच कोई भी इस गल दे उत्ते दावा पेश ना करे। कौमां जरनैलां दी
ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, ਜਿਹੜੇ सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। साडा ही धर्म आ, ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ शान ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ बरकरार रखण लई ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ बहुत परे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल ਉਹ लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकत्तर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखता है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इहनूं सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दऊगी। गोली तो भी तेज इहदे बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े, जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ 'च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारिआं ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਆ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करदी आ। अज तक ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ने उन्होंने जिउंदे लोगों की बहुत घट गल की होगी, शहीदों की की आ। दीप 15 तरीक नूं ਉਹਦਾ जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ ਉਹ मौत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ਉਹਦੀ वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीआं हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकते हैं। साडा ही धर्म आ, उहदी उच्ची शान नूं, उहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई उहदियां सारियां स्पीचां सुणो, वो कहिंदा की सी साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने उहनूं खरीदण दी गल कीती ते उहने छेवें सतगुरां दे तख्त दा हवाला दिता कि साडे तख्त जिहड़े तख्त दे असीं वारस आ, ਉਹਦੇ सामने दिल्ली का की तख्त, दुनिया का कोई भी तख्त ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ खरीद नहीं सकता। ये गल लिख के गया आ, साबित करके गया दीप। अगली गल, मिल बह के पंथ विचार करे ते जेड़ा भी उस राह ते तुरेगा कौम ਉਹਨੂੰ नवाजूगी। धक्के नाल जथेदार कोई नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उसका सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार उहदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकट्ठर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना उहदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ये मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते उहदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने उहदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे का तो उस तो दरकिनार किया जा सकता। ये गल्लां इतिहास च वापरियां ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्ती आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
जरनैलों की जिहड़ी सिफत आ वो उन्हां दी मौत दे विचों करदी आ। अज तक जिहड़े ढाडी ने उन्होंने जिउंदे लोकां दी बहुत घट गल कीती होगी, शहीदां दी कीती आ। दीप 15 तरीक नूं ओहदा जन्म हुंदा आ, योधियां दा जिहड़ा जन्म आ वो मौत दे विचों हुंदा आ। सो तां अज ढाडियां ने ओहदी वार गाई आ। सो जे उस सफर ते तुरना आ, जिहड़े सफर ते दीप तुरिया ते तुहानूं ये फैसला करना पऊगा। दो ही राह ने, जे योधियां ने सेंटरां नाल सरकारां नाल समय दीयां हुकूमतां नाल जुल्म दे अगे सिर नहीं झुकाया ते फिर सिर लहाउणा पैंदा आ। जे सिर नूं सलामत रखना, जिवें गल हो रही आ कि दीप नूं बचाया जा सकदा सी, दीप दे नाल बंदे हुंदे, जे तुसीं दीप नूं बचा के रखदे ते हो सकदा सी ओहदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लग जांदा। असीं योधियां नूं इस तरह बचा के नहीं रख सकदे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ दे उत्ते चल सकदे हां। साडा ही धर्म आ ओहदी उच्ची शान नूं, ओहदे उच्चे कद नूं बरकरार रखण लई ओहदियां सारियां स्पीचां सुणो, वो कहिंदा की सी। साडी समझ तो बहुत परे दीयां गल्लां ने। जदों सेंटर ने ਉਹਨੂੰ खरीदਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ नहीं बन सकता। थोड़ियां थोड़ियां गल्लां टुक मात्र ही करूंगा। रही परिवार की गल, अज जथेदार जगतार सिंह हवारा का धर्म पिता साडे विच बैठा आ। जे जगतार सिंह हवारा शहीद हो जाता है तो तुसीं ये कहोगे कि परिवार साडे तो बाहर हो जे। जिउंदिया परिवार का सत्कार है ते जदों वो योधा चले गया तो उदों भी उहदा सत्कार उन्ना ही बरकरार रखना पऊगा। हाँ, जे परिवार ओदी सोच तो पासे आ, जे सोच तो पासे हुंदा ते इत्थे इकट्ठर ना हुंदे, टोडरमल दीवान हाल दे विच स्टेज ते ना हुंदे, ना ओदे दिल्ली तक मगर जांदे ते ना ए मान नाल कहिंदे कि दीप साडा योधा पुत्तर आ। जे अज दीप कौमी है ते ओदे च सब तो वड्डा योगदान दीप दे परिवार दा भी आ, जिन्हें तुहाडी झोली दे विच पाया। नहीं परिवार डक लैंदा हुंदा कई वारी, पर परिवार ने ओदी हर गल दे विच साथ दिता। जेकर परिवार गलत पासे जावे किसी भी योधे का ते उस तो दरकिनार किया जा सकता। ये गल्लां इतिहास च वापरियां ने, पर जदों परिवार है ही तुहाडे नाल ते फिर उन्हां दा सत्कार बरकरार रखना साडी जिम्मेवारी बनदी आ। सो रही गल दीप दे जिहड़े पाए हुए पूरने ने, वो एक गल दोहरा के मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे इत्थे बोलण जां बोलण नाल बहुता वड्डा फर्क नहीं पैना। साडे कोल बहुत वड्डे विद्वान बैठे ने। दूजी गल ये कि दीप तां मेरे कहे अनुसार चलदा सी, जां मैं दीप नूं लिख के दिंदा सा तां चलदा सी, जां दीप मेरे पढ़ाए अनुसार चलदा सी। ये बिल्कुल झूठ आ। 2016 दे विच दीप नूं कौन पढ़ाउंदा सी? जदों उहने लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ जनरल लाभ सिंह ते उन्हां तो बाद जिहड़े बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला नूं 2016 दे विच दीप सिद्धू अपने वाल तो लिखदा है ये मेरा हीरो है। उदों पहला उन्होंने किहड़े बंदे ने कॉल करके कही सी जां समझाई सी? दीप दे उत्ते कलगीधर पातशाह दी रहमत सी। उहदे बोल भाई दलजीत सिंह बिट्टू ने सद के मैनूं कहा कि ये योधा बहुता चिर संसार ते इनू सेंटर गवर्नमेंट नहीं रहन दोगी। गोली तो भी तेज ये बोल जिहड़े ने, जां तां उहनूं अंडरग्राउंड मूवमेंट लड़े जां विद्वान ते जां हुकूमत समझ गई आ कि दीप बोल की रहा है। अज हौली हौली तुहानूं समझ लगूगी कि दीप वोटां नोटां दी सियासत तो बहुत ज्यादा अगे सी। दीप ने जिहड़ी गल पंथ च बह के कीती आ, वो लास्ट गल करके तुहाडे नाल फतेह बुलाऊंगा। सारियां ने उस गल दे उत्ते पहरा देना आ ते मेरे मगर बोलना आ। धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तिया आवाज नहीं रहना।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਪ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੰਘਿਓ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 21 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੀਪ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤਖਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੀਪ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜੂਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੀਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਉਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੀਪ 'ਚ ਕਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਤੱਕ।